Today is March 14th. Time is 7:47. Okay, today is March 14th and time is 7:47. And this someone is applying this thing onto my laser onto my left side of my head, actually top of my head, where we take the partition, exactly there. And if I say exactly, the end portion of the partition, actually, where we take partition, there maybe they are doing all these things, pointing a particular place, actually. Okay, they are actually applying to a particular point to affect something, actually. You all know brain is having many the portions will one portion will be for one thing, actually. So they are actually, maybe they are pointing towards a particular point to affect such functions of the brain, actually. Okay, such functions of the brain. So someone is operating the phone, and this time these criminals will be even applying onto my left hand. We can make out the difference, whole left side of my body, to make me paralyzed or something like that. Okay, left side, to affect my left side of my body. Someone is doing some, if we the people can make out the side. If we give a complaint, cyber people can make out who is operating this phone whole day and night. Even at night, these criminals were applying, I have said, like sound is ultrasonic sound and infrasonic sound, that having high frequencies. These criminals are using these sound waves to affect our brain. Onto my head, these criminals are applying when I was sleeping, actually. And then when these criminals will apply that onto our head, and we will feel that pain on our cervical spine, actually. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ നമ്മുടെ തലയിലോട്ടിങ്ങനെ ഭയങ്കര അൾട്രാസൗണ്ടും ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ടും വെച്ചിങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഞാനിത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ സെർവിക്കൽ സ്പൈനിന് കുഴപ്പം വരും. അങ്ങനെ പല ഇത് ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭയങ്കര ചൂടാണെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ 26 ഡിഗ്രിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഏറ്റവും ടോപ്പ് വരുന്നത് 33 ഡിഗ്രി അറ്റ് 12 noon. ആൻഡ് അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ 1-2 മണിയാകുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരും. 32, 31 അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് ഈവൻ അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 2 or 3 PM ഇറ്റ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് 24 degrees at Kerala. And Kerala's temperature is just 36. It will go just up to 36. That is the maximum. And I have said, these criminals used to, when I was in Kerala, when I was in Delhi, these criminals used to spray extreme hot air. Like that. And so many other dramas they used to do, actually, there. I know that. What dramas they used to do, actually. Okay. And this is the thing. Okay. So, and even in Delhi, it was not that hot or anything. These criminals used to spray extreme hot air. Then we will feel hot. Otherwise, it is adjustable hot only. We can aram se sit, actually. I stayed in Delhi, and I know that. Okay, even even it is cold. It's just the cold is very soothing, actually. Not that we won't feel much extreme or this and that. And when these criminals, you apply in that cryo laser, then we will feel some burning type. And even when they apply sada laser, not the other one, cryo laser, then we will feel that burning sensation. Like that, even when these criminals apply cryo laser, we will feel the same burning type sensation, and our hands, everything will become burned. Suddenly it will turn burned color. I have uploaded several videos regarding that, actually. When I was in Delhi, I used to upload such videos.
Even they used to apply on both cheeks to um, to make the fat burn actually on my cheeks. So we can make out sudden redness will come onto both sides of the cheek. Even this is how these criminals are applying laser this and that onto our face actually. What problem these criminals are having, I don't know. And last night these criminals were applying this infrasonic sound onto my head, cervical spine and body to affect our body adversely actually. Okay, and it will harm our spine, it will harm our cervical spine, everything, even brain actually. You all know, ഇങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇത് കുറയും. അതുപോലെ വേറൊരു ഇതാണ് ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ നെഞ്ചിനകത്ത് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ അപായപ്പെടുത്താൻ നോക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ശ്വാസം ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കും നമ്മുടെ നെഞ്ചിനകത്ത്. അന്നേരം നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ഇൻടേക്ക് കുറയ്ക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവന്മാരുടെ പരിപാടി. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ മുക്കുമിനെയും സഫർ ചെയ്യിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ മുക്കുമിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. മുക്കും ജസ്റ്റ് 20 ലിറ്റേഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് 4th ഫ്ലോർ വരെ ടക്കേന്ന് കയറി വരുന്ന ആളാണ്. 4th ഫ്ലോർ വരെ 20 ലിറ്റർ വാട്ടർ എടുത്തുകൊണ്ട്, വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് 4ാമത്തെ ഫ്ലോർ വരെ വരുന്ന ആളാണ് മുക്കും. അപ്പം ആളുടെ ലങ് കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇവന്മാരാണ് ഇങ്ങനെ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മൊണ്ടൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട്, അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പം ഡിഫിക്കൽട്ടി ആകുമ്പം മുക്കും ഉടനെ തന്നെ ഈ മൊണ്ടൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് കഴിക്കും. അതാണ് ഇവന്മാർ മുക്കുമിനെ ഇതുണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന വേലകളാണ് ഇവന്മാർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പല വേലകൾ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. മുക്കും 20 ലിറ്റർ വെള്ളം മാത്രമല്ല, പ്ലസ് ബാഗ്, പിന്നെ കയ്യിൽ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു 50 kgs, ഒരു 20-30 kgs എങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവന്മാരുടെ പരിപാടികൾ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ 20-30 kgs എടുത്തും 4th ഫ്ലോർ വരെ വരാൻ ഏത് വലിയ പോകാറില്ല. മുക്കും എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. അപ്പോൾ ആളുടെ ലങ് കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ലങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവർക്കേ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് ലങ്സിന് ഹെവിനെസ് തോന്നുന്ന പല പരിപാടികളും ഇവരുടെയിലുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ഹൈറ്റ്സ് കയറുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ലങ്സിൽ ഹെവിനെസ് തോന്നുന്ന പല പരിപാടിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചുമ്മാതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവന്മാർ പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ. ഇതൊക്കെ കള്ളത്തരമാണ്. സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ, മറ്റേതുണ്ടോ മറിച്ചേതുണ്ടോ, കുറേ ഇതൊക്കെ വെറും കള്ളത്തരങ്ങളാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാം ഇത് പാർട്ട് ഓഫ് ദീസ് ക്രിമിനൽസിൻ്റെ ഈ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ഇപ്പം ക്രിമിനൽസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് ഈ മെഡിക്കൽ മാഫിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില കുറച്ച് ഡൂമാണ്, ഹംഗാമാസാണ് ഇതെല്ലാം. നമ്മളെങ്ങനെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് നമ്മളെ വെച്ച് ലൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇവന്മാർ. പിന്നെ പല പല കഥകളുണ്ടാക്കുക. ഇവന്മാരാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് കഥകളുണ്ടാക്കാൻ. ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ, അവൻ സാൽപ്പകവല്ലിയുടെ വീട്ടിലാണ്, അവളാണ് അവനെ കയറ്റി വെച്ചത്. അല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്നും അല്ല ഈ കുരുടൻ വരുന്നത്. ഈ കുരുടനൊന്നും നമ്മുടെ ആരുമല്ല കുരുടൻ. സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന കുരുടൻ അവനിതുവഴി വഴിയേ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അവളാണ് സാൽപ്പകവല്ലിയുടെ വീട്ടിലാണ് അവനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ വീട്ടിലല്ല. അവളുടെ വീട്ടിലാണ് അവൻ വന്ന് കയറിയത്, നമ്മുടെ വീട്ടിലല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അവനൊന്നും ഇല്ലാത്തവനാണ്. അവൻ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെ ഉണ്ടോയെന്ന് സംശയമായിരുന്നു. അവനിങ്ങനെ പണ്ടേ ഇങ്ങനെ വായി നോക്കി നടക്കുക, അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ ഒന്നും നടന്നവനല്ല. പണ്ടേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ വായി നോക്കി നടന്നവനാണെന്നാണ് ഇവൾ തന്നെ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം അവനെയാണ് ഇവൾ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് എൻ്റെ വീട്. സാദയമന്ദിരം, ഓലട്ടിമലം, BO, മാവേലിക്കര, ഭരണിക്കാവ് വില്ലേജ്. 690510 ആണ് ഇവിടുത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്. ഈ വസ്തുവിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ 9ഉം എൻ്റെ വീട് നിൽക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ 17 സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട്. പിന്നെ 35 രണ്ടിടത്ത് ഈ ഭരണിക്കാവ് വില്ലേജിൽ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു തെക്കേക്കര വില്ലേജിൽ 52 സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട്. അങ്ങനെ ആകെ 146 സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഈ വീടും. അപ്പം ഇങ്ങനെ പല പല കഥകളുണ്ടാക്കുക. എന്തൊക്കെ കഥകളാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇങ്ങനെ കഥകളുടെ ഘോഷയാത്രയാണ് ഇവിടെ.